मित्र कीजिए मर्द मर्द मन दर्द मिटावे, मित्र कीजिए मर्द काम विपद में जावे, मित्र कीजिए मर्द सत्य का कर समझावे, अरे मित्र कीजिए मर्द खुशामद कर नहीं खावे। पण मित्रों केवा होय कि मित्रों एड़ा कीजिए जेड़ो टंकण खार, आप बळे पर रुजवे भांगा सांधण हार। मित्रों एड़ा कीजिए जेड़ो कुवानो कोस, आ तो बजाड़ा पानी पिए पण उदय न लावे रोज। अने मित्रों एड़ा कीजिए जे ढाल सरीका होय, आ दुख में वो आगे रहे अने सुख में पीछे होय। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कांजी महेश्वरी ब्लॉग। दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं और अभी है हम पाताली हनुमान और ये है मेरे पीछे भाती भाई, संजय भाई और नट्टू भाई। नट्टू भाई ने नया गाड़ी लिया है बुलेट, तो नट्टू भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं भूज में, जो यूट्यूब मीटअप है, यूट्यूब वालों का मीटअप है। तो वहाँ पे हम हमारे सब साथी मित्रों को मिलेंगे और आज का दिन एंजॉय करेंगे। तो चलो चलते आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अभी हम पहुँच गए भूज में और भूज में हमारे साथ भाती भाई, संजय भाई, नट्टू भाई पीछे आ रहे हैं। और दोस्तों अभी खेंगार पार्क में हम पहुँच गए हैं भूज में और सब यूट्यूब वाले यूट्यूबर सब आए हुए हैं। ये खेंगार पार्क गार्डन है और देखते हैं आज कौन कौन आया हुआ है। स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया, लाइक फर्स्ट मेरा व्लॉग था जब हम लोग अंजार गए थे वाटर पार्क के लिए। मेरा फर्स्ट व्लॉग वहाँ से शुरू हुआ एंड उसके बाद कंटिन्यू किया मैंने कुछ हफ्तों तक, बट देन फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मुझे बंद करना पड़ा। बट अभी मैं वापस शुरू कर रही हूँ वो चीज़ इंस्पायर हो गई लोगों से। एंड मैंने मेरे अकाउंट का नाम भी पसंदीदा विया इसीलिए रखा है क्योंकि मुझे लाइक फेमस नहीं होना है, मुझे बस आई वॉन्ट कि पीपल समझें कि ठीक है कुछ होता है, इंसान एक फीलिंग होती है, एक अच्छा इंसान यू नो सबके नज़र में कि ठीक है शी इज़ अ गुड पर्सन, की हेल्पिंग हैंड है, लोगों की हेल्प करते हैं। मेरा कोई लाइक प्रॉपर नहीं है, मैं फूड ब्लॉगिंग भी करती हूँ, लिपसिंग भी करती हूँ, डांस वीडियो भी बनाती हूँ। लाइक डांस करना पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, तो मैं वो वीडियोज़ भी बनाती हूँ। कोई प्रॉपर कॉन्टेंट नहीं है, बट आई होप समडे मुझे प्रॉपर कॉन्टेंट मिल जाएगा तो आई वुड आगे बढ़ पाऊँगी मैं। थैंक यू। લઈને ગયા છીએ ચારધામ લદ્દાખ કવર કરેલ છે। भारत फेमस लिया हो तो हितेश महाराज आवे છે તમે તેરો ये 1 लाख सब्सक्राइबर का और ये 10 लाख सब्सक्राइबर फेली આવી તમે કઈ મોબાઈલ કે આવો હા તો પેલી સદરી જે મજો આ हितेश महाराज। काफ़ी सारे लोग, बड़े बड़े क्रिएटर्स इंस्टाग्राम पेज चलाते हैं, फेसबुक पेज चलाते हैं, यूट्यूबर है कोई, सब यहाँ पे कि जो फेमस यूट्यूबर इंस्टाग्राम फेसबुक सब चलाते वो सब यहाँ पे आए हुए हैं।
આપણને સપોર્ટ માટે જ આવે છે કે ભાઈ કચ્છના લોકો આટલા બધા ક્રિએટર ભેગા થઈ શકતા હોય તો એમની એક મીટિંગ હતી છોડીને કે ભાઈ મારે આ લોકોને મળવા જવું છે ખાલી. વાહ, થેન્ક યુ સો મચ. એમાં તો એમ થાય છે કે અમે થોડાક વેળા જન્મી ગયા. હું 49 લગભગ હવે આપણે વાનપ્રસ્થ કહેવાય ને 25 વર્ષ પછી હવે વાનપ્રસ્થમાં જાશું. મારો દીકરો LLB માં એડમિશન લેશે હમણાં, એટલે આમ સમજી જશું મારી ઉંમર કેટલી છે. પણ અમારા ભત્રીજા પણ છે બેઠા છે જખૌથી આવે, એટલે મને ખુશી થાય છે કે ખરેખર તમે જે કરો છો ને અદ્ભુત, અવર્ણનીય અને અવિસ્મરણીય છે. કે આ તમે છે ને શું કરો છો ને એ કદાચ તમને પોતાને ન ખબર. હીરો છે ને એને પોતાની ખબર ન હોય કે મારી શું કિંમત છે. આવનારા 5 વર્ષમાં તમારા કામની જે છે ને નોંધ અત્યારથી જ લેવાઈ ગઈ છે. તમે મને લાગે છે કે અમારી ચેનલનું પૂરું કરી નાખ્યું છે, છાપાનું પૂરું કરી નાખ્યું છે અને લોકો તમને જોવે છે. અમે પણ ઘણી વાર જે છે તમારામાંથી ચોરી કરી લઈ કે આ ઘટના જે છે ને એમાંથી કંઈક સારું કરવાની. તો ખરેખર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને એની ટાઈમ ક્યારે પણ કંઈ પણ કામકાજ હોય, એ પોલિટિકલ લેવલનું હોય, વહીવટી તંત્રનું હોય, એની ટાઈમ યાદ કરજો. મારી ઓફિસ જુબેલી ઉપર છે અને અમારા હિતેશ મહારાજ છે, બરોબર છે. અને આવું નાનકડું ગેટ ટુગેધર મેં હમણાં જ આપણે ટાઉન હોલમાં આયોજન કર્યું હતું. 27 પ્રતિભાને સન્માનિત કર્યા હતા. એમાં કાંતિ ગોર આપણા VC હતા, પછી મદનકુમાર અંજારિયા હતા, એટલે અલગ અલગ વિવિધ પ્રતિભાઓ ને 27 જણાને સન્માનિત કર્યા. તો હિતેશ મહારાજની ઈચ્છા છે કે હવે નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ અમે તમને સન્માનિત કરશું. વાહ, થેન્ક યુ. અધિકારીઓને પણ કહેશું તમે આવો, અમને એપ્રિશિએટ કરો, કારણ કે ખૂબ સરસ કામ કરો છો. અને જાણે અજાણે તમે કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા, બચ્ચન સાહેબનું જ કામ તમે કરો છો. ઘણી જગ્યાએ સમસ્યાઓ પણ આવી જતી હોય છે. તમારામાંથી જ ભુજોડી જે બ્રિજ છે ત્યાં પાણી જતું હતું, એ જ ક્રિએટરનો કોઈ વિડીયો વાયરલ થયો, તાત્કાલિક કલેક્ટરશ્રીનું ત્યાં ધ્યાન દોરાયું. એટલે તમે શું કરો છો ને એની કલ્પના તમને નહીં હોય. ખૂબ સરસ કામ કરો છો. તો હું તમને શુભેચ્છા પાઠવા આવ્યો છું. ને ક્યારે પણ કામકાજ હોય તો એની ટાઈમ મારા નંબર એમની પાસે છે જ, તો યાદ કરજો. અને ખૂબ સારું કરો છો, વધુ ને વધુ સારું કરો. થોડીક મર્યાદા એ રાખવાની, કારણ કે આપણો થોડોક સરહદી એરિયો છે, એટલે ડ્રોન વગેરેનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં તંત્રનું ધ્યાન લઈ લેવું. ત્યાંના અધિકારીઓ હોય એમાં કાંઈ પણ હેલ્પની જરૂર હોય, પોલીસ ત્યાં દે એ લઈ લેવું. બીજું તમારી એક મર્યાદા એ છે કે સમાચાર જે છે એ ભલે ત્યાં સુધી, હમણાં એક જણાએ એક ડૉક્ટર્સ વિરુદ્ધ કંઈક સમાચાર નાખ્યા હતા, પછી નોટિસ આવી. તો એક થોડીક મર્યાદા જોઈ અને પછી તમારે કરવાનું, યા તો પછી લાયસન્સ લઈ લે કે ભાઈ અમારે જે છે મનોરંજન સાથે સાથે અમારે એમાં બીજું કાંઈ નથી. સિમ્પલ એક અરજી કરી દેવાની હોય પ્રાંત અધિકારીમાં કે ભાઈ અમને જરૂર પડશે તો અમે આ રિલેટેડ પણ સમાચાર, એટલે તમે એમાં ફ્રી થઈ શકો. તો ક્યાંય કાગળિયાની રીતે કાંઈ અટકાવણ થાય તો હિતેશ મહારાજનો સંપર્ક કરજો, તો એની ટાઈમ તમે બધી જ વસ્તુ કરી શકશો. એટલે ક્યાંય મર્યાદા આપણે ન આવે. તો આમાં ક્યાંય પણ હોય. બાકી તમારી ઘરે શીખવા જ આવ્યો છો, એટલે મારે બીજું કાંઈ કહેવાનું ન હોય. હવે તમારી વાત કરો કે તમે આમાં શું ભવિષ્યમાં કરવા માંગો છો. એક એક કરતી આપણે ટૂંકમાં આપણે ચર્ચા લઈ લઈએ, પછી બાઇટ પણ લઈ લઈશું આપણે, બરોબર? ત્યાંથી શરૂ. આટલું સારું ગાર્ડન ક્યાં મળે, કયા સિટીમાં? આને એક્ટિવ કરીએ, બરાબર. આમાં તમે વોટર સ્પોર્ટની એક્ટિવિટી નાખો, એની સાથે સેફટી ને બધી વસ્તુ તમે આજે અમારા કોઈ પણ વસ્તુ એ કરો, એવી બધી વસ્તુ કરો. હવે કચ્છમાં વોટરફોલ ચાલુ થાય, કચ્છ આપણે સાપુતારા છે, બરાબર. કચ્છમાં વોટરફોલ ચાલુ થાય તો કચ્છના વોટરફોલ ઉપર કોણ શું આપે? એને તમે સેફટી પર્પઝ, સેફટી સાથે કનેક્શન કરી દો, બરાબર છે. અને એનો તમે 20-30 રૂપિયા 50 રૂપિયા ચાર્જ કરો. મારે ઈ જ છે ઋષિકેશમાં તમે જાઓ, વોટરફોલ ઈ જ છે, બરાબર છે. પણ તમે ત્યાં તમારા યુટ્યુબમાં કોમેડી વિડીયો અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કોમેડી વિડીયો સાથે સાથે લાઇફસ્ટાઈલ વિડીયો બનાવું છું. અને હું પોતે એક ડ્રાઈવર છું, છોટા હાથે ચલાવું છું. તો એને પણ જરા બિઝનેસને પણ ગ્રો કરું છું એના ઇન્સ્ટાગ્રામથી. અને ખરેખર મને ઇન્સ્ટાગ્રામથી ઘણો બધો મને ફાયદો પણ થાય છે. આવી રીતના હું આગળ વધવા માંગુ છું, એવી રીતના કે ધીમે ધીમે મારા ફોલોવર અને વ્યૂઝ પણ સારા એવા આવે છે. એક આગળ જવાની ઈચ્છા છે, જે પબ્લિક સાથ સપોર્ટ આપે. બ્લોગ ચાલુ કર્યો કે મેં પેલો ફર્સ્ટ તો મારી હોર્સ રાઇડિંગ, નાનપણથી મને હોર્સનો શોખ હતો ને એનાથી હું બધે જે બધે અત્યારે કચ્છ પર, કચ્છ ગુજરાત, પછી પંજાબ, હરિયાણા, યુપી, બિહાર, ત્યાં પણ બધે ઘણા બધા ઓળખે છે. અને હું કચ્છની હોર્સ રેસનું વિડીયો શૂટ કરું છું. નથુભાઈ પરમારજી. મુખ્ય ગામ તો મારું રાધનપુર સાઈડ છે માંડવી, પણ અહીંયા છેલ્લા કચ્છની અંદર 8 વર્ષથી રહું છું. અમારે ભાઈજી છે ભાતીભાઈ ઠાકોર કરીને, જો કેમેરામેન તરીકે હું કામ કરું છું. આપણે એમનો ફોન આવે કે ભાઈ છે ને અહીંયાથી અયોધ્યા સ્પ્લેન્ડર લઈને ગયા હતા જ્યારે ઉદઘાટન હતું ને. અને કોઈ બ્લોગનું પણ એવું હોતું નથી કે આજે આ બ્લોગ બનશે કે મતલબ મન મોજથી કચ્છને એક્સપ્લોર કરવા માંગીએ છીએ. અને લગભગ કચ્છના ખૂણા અમે જોઈ લીધા છે, તો પણ હજુ એવું લાગે છે કે ના જો કચ્છમાં કંઈક કરવું. એટલે અમે અવારનવાર પેલી રાઈડ કચ્છની જ કરીએ છીએ, પછી આઉટ ઓફ બાઇકથી સફર કરીએ છીએ, બાઇકથી રાઈડ કરીએ છીએ. તમે અયોધ્યા પણ
ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ પણ છે. વાહ. તો આમાં શું છે કે ક્યારે પણ અમે સેફટી રાઇડ માટે ત્યાં રહેતા હોઈએ છીએ. જેમ કે ગાંધીધામ ઈસ્ટ કચ્છ પોલીસ તરફથી હેલ્મેટ રાઇડ યોજાઈ હતી, એમાં પણ અમે લાભ લીધેલો છે. અમદાવાદમાં પણ એક પોલો ફોરેસ્ટની રાઇડ યોજાઈ હતી, નો ડ્રગ્સ કરીને રાઇડ યોજાઈ હતી, એમાં પણ અમે ગયા હતા. કેમ કે આવા સંદેશો આપતા રહેતા હોય અને નવા સફર ઉપર અમે રાઇડ કરીએ છીએ અને નવું લોકેશન જાણકારી આપીએ છીએ. અયોધ્યા બી ગયા હતા કીધું. હા, અને આપણે લાસ્ટ રાઇડ જે કરી હતી અયોધ્યા અને મધ્યપ્રદેશ સ્પ્લેન્ડર ઉપર, કેટલા જણા ગયા હતા? એક જ ફર્સ્ટ અને 4000 કિલોમીટરની રાઇડ રહી હતી. કેમ કે પેલે ઉજ્જૈનથી અયોધ્યા, વારાણસી અને મથુરા. તો મથુરા થઈને એ પણ સ્પ્લેન્ડર ઉપર એકલો ગયો હતો. તો આવા નવા વિડીયો અમારી ચેનલમાં જોવા મળે. અદ્ભુત. નેક્સ્ટ મારી યુટ્યુબ ચેનલનું નામ કાનજી મહેશ્વરી વ્લોગ છે. હું અલગ અલગ કચ્છના અલગ અલગ સ્થળો ઉપર વ્લોગ બનાવતો હોઉં છું અને લોકોને બતાવતો હોઉં છું. આપણે કચ્છની અંદર તો લોકોને એવું છે કે કચ્છ ખાલી રણ પૂરતો જ છે, મતલબ રણ જે ઉત્સવ છે ત્યારે જ છે, પણ આપણો કચ્છડો 12 માસ છે. તમે ગમે ત્યારે આવો, એવું નથી કે ખાલી 4 મહિના આવો ઠંડીમાં તમે રણ ઉત્સવ મનાવીને વયા ગયા પછી અહીંયા કચ્છમાં કાંઈ નથી, એવું કાંઈ નથી. કચ્છની અંદર ઘણું બધું જોવા જેવું છે. અટાણે આપણે વરસાદ થયેલો છે ને, તો સાપુતારા જેવી જગ્યા આપણી કચ્છની અંદર છે. ઘણી એવી જગ્યા છે આપણે કચ્છની અંદર જે આપણે બહાર જવાની જરૂર નથી, કચ્છની અંદર જ છે. કહેવાય છે ને, શિયાળે સોરઠ ભલો, ઉનાળે ભલો ગુજરાત, વર્ષે તો વાગડ ભલો, પાંજો કચ્છડો 12 માસ. એવો આપણો કચ્છની ભૂમિ છે. તો આપણે કચ્છની ભૂમિને અમારા સાથી મિત્રો, બધી ક્રિએટરો, યુટ્યુબરો અલગ અલગ સોશિયલ મીડિયા ઉપર આવતા હોય છે, તો વિડીયો બધી નાખતા હોય છે, ફેમસ કરતા હોય છે. તો તમે બી સપોર્ટ કરો. અમારા પ્રિય ભારત નામની આપણી ચેનલ છે, એ ચેનલ શો વ્લોગ. એક વસ્તુ કહીશ કે આપણે કચ્છ છે ને, કચ્છ એક ગામનો એક ક્યાં આપણે ક્યાંય બહાર જવા, હું તો દર મીટઅપમાં કહું છું કે 1 મિલિયન સુધી બહાર ના જાઓ. જ્યાં સુધી 10 લાખ ફોલોઅર્સ આવી જાય ત્યાં સુધી બહાર ના જાઓ. પછી બતાવો કે હવે બહાર જઈએ. એટલે તમે કચ્છ તો પેલા પૂરું કરી લો. એ તમે સામખિયાળીથી નારાયણ સરોવરથી તમે ધોળાવીરા જાઓ ને, ત્યાં તમે સામખિયાળીથી અંકલેશ્વર પહોંચો. એટલામાં 9 જિલ્લા આવે ને, આ ખાલી એક કચ્છ છે. આનાથી નાના દેશ છે આપણો, ખાલી એક જિલ્લો છે. બહાર જવાની કાંઈ જરૂર નથી. તમને ભુજની અંદર અત્યારે બેઠા છે, આજે હમીસર તળાવ જો ઓગળે ને, બીજા દિવસે આખું ગામ બંધ. એટલી આપણી અંદર એટલી સંસ્કૃતિ છે, કલ્ચર છે, બધું છે, ટોટલ વસ્તુ અહીંયા આગળ. એવું કઈ નથી કે કચ્છમાં જે નથી. એટલે જ કહેવાનું છે, કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં. ઘણી બધી મહેનત કરાય. કચ્છની એવી જગ્યાઓ શોધે છે. આ અમારો લોગો છે કચ્છ ક્રિએટર્સનો. અમે ધર્મથી પણ અમે જોડાયેલા છે. મંદિર પણ ઘણા એવા જૂના એવા છે, એ પણ બતાવતા હોઈએ છીએ. કચ્છથી બહાર જવાની જરૂર નથી. કચ્છની અંદર બાપુ એટલું બધું ભર્યું છે ને, કચ્છ તો આપણે બધા ભાગ્યશાળી છે કે આપણને કચ્છમાં જન્મ પડે. આ અભિમાન નથી, આ ગૌરવ. વાહ. ચાલુ કરો અને તમારું જે પ્રતિભા છે ને એ એના ઉપર રાખો. તમે કન્સિસ્ટન્ટ વર્ક કરશો ને તો તમને 1 મહિનામાં સારામાં સારું રિઝલ્ટ મળશે. બસ તમે તમારા કામને ઇમ્પ્રૂવ કરતા જાઓ અને જે આજુબાજુ જે ચાલી રહ્યું છે એને નોટિસ કરતા જાઓ. અને એ રીતે જો તમે કામ કરશો તો તમે ઘર બેઠા સારામાં સારું હજારોને કહીને રકમ, લાખોની રકમમાં તમે ઘરે અર્ન કરી શકો છો. તો એવું નથી કે ગૃહિણી કાંઈ ન કરી શકે. ગૃહિણી જે કરી શકે ને કોઈ ન કરી શકે. વાહ. જય ઠક્કર છે, ભુજથી છું અને મારી ચેનલ છે જેનું નામ છે મીના ક્રિએશન ગુજરાતી. અને અત્યારે મારી ચેનલ ઉપર 1,16,000 સબસ્ક્રાઈબર છે અને 1,00,000 સબસ્ક્રાઈબર ઉપર મને આ યુટ્યુબ તરફથી એવોર્ડ મળ્યો છે, સિલ્વર પ્લે બટન. તો હું બહુ ખુશ છું અને હું બધાને સજેસ્ટ કરીશ કે જે લેડીઝ છે જે ઘરે બેઠા હોય છે, જેમને બહાર જોબ કરવા નથી મળતી, તો એવા લેડીઝને હું કહેવા માંગીશ કે તમે ઘરે બેસીને જ આવું વર્ક કરી શકો છો અને સારામાં સારા પૈસા કમાવી શકો છો. અને આ કંઈ ખોટું નથી. આપણે કુકિંગનો ચેનલ ચલાવીએ છીએ તો એ કાંઈ ખોટું નથી. આપણે ઘરમાં બધાને સારી સારી વાનગી પીરસીએ છીએ અને આપણે ખવડાવીએ છીએ અને એનામાંથી જ આપણે પૈસા કમાવાના છે. તો હું
સજેસ્ટ કરીશ કે જે લેડીઝ છે એ ઘરમાં બહુ સ્ટ્રગલ કરે છે, કે જે લોકોની લાઈફ એવી છે કે મતલબ 10-12 હજારમાં એમનું હસબન્ડની સેલેરીથી ગુજરાન નથી થતું, તો એવા લેડીઝને હું સજેસ્ટ કરીશ કે તમે પણ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ઉપર આવો અને મારી જેમ પણ તમે અર્ન કરો અને નામ કરો. થેન્ક યુ સો મચ. તૃષા ટેસ્ટ ગુજરાતી, જેમાં હું ઘરમાં બનતી જ વાનગીઓ રેસીપી બતાવું છું, અને એમાં મારા 1,29,000 સબસ્ક્રાઈબર્સ છે. અને બીજી એક ચેનલ છે સ્ટોરી ટેલિંગ ગુજરાતી, એનું નામ છે તૃષા વોઇસ, અને એમાં પણ 84,800 સબસ્ક્રાઈબર થઈ ગયા છે. એટલે દરેક ગૃહિણીને એ જ વિનંતી કે તમે બહાર જઈને કમાઈ ન શકો તો આવી રીતે પ્લેટફોર્મથી તમે ઘરે બેસતા અર્નિંગ કરી શકો છો. અને એક મોટામાં મોટો ફાયદો ગૃહિણી માટે એ છે કે ઘરે રહીને કમાઈ પણ શકે, સાથે સાથે ઘર સચવાય, છોકરાઓ સચવાય, અને તમારે ક્યાંય બહાર જવું પણ નથી. એટલે ક્યાંય ટાઈમ તમે પર્ટિક્યુલર આપી ન શકતા હોય જોબમાં, તો આવી રીતના તમે ઘરે બેઠા આરામથી પોતાનું જ્યારે પણ કન્વિનિયન્ટ ટાઈમ હોય ત્યારે તમે આ શૂટ કરીને વિડીયો અપલોડ કરી શકો છો, અને ઘરે બેઠા હસબન્ડ છોકરા બધાને સાચવતા અર્નિંગ કરી શકો છો. કંટીલો આપ્યો ભગવાને માઇકની કંઈ આપણને ગરજ નથી અત્યારે, પણ માઇક અને વાઇફ સારો પ્રોગ્રામ કરવો હોય તો સારા માઇકની જરૂર પડે, સારું જીવન જીવવું હોય તો સારી વાઇફની જરૂર પડે. જેટલા પરણેલા બેઠા છે એ બધાને ખબર છે કે બેમાં તફાવત એ છે કે માઇકની સામે ભાઈ બોલી શકાય, માઇકની સામે બોલી શકાય. બીજી વસ્તુ કે માઇકને બંધ કરવાની સ્વિચ આવે, માઇકની સામે બોલી શકાય, માઇકને બંધ કરવાની સ્વિચ આવે. માઇક બગડે તો ભંગારમાં દેવાય ભાઈ. સૌથી છેલ્લી વાત, એને ભંગારમાં દો તો 5-5 રૂપિયા આવે ખરા, પણ આ તો બધી મળવાની વાત છે મારા વાલા. હમણાં મેં કીધું એમ કે મળશું મેળે કેળન, મળશું કે ગામ ગઈએ પણ મળશું નહીં મેકરણ. એક દી આ ધરતી ઢંગ દઈએ. તમે બધા અહીંયા કોઈને કોઈ રીતે આપણે બધા એક બીજી મળ્યા છે મારા વાલા. મેં મારા વાળ કાપ્યા એના મૂળ 20 દિવસ થયા. કેટલા બોલો તો જો એકવાર? 3 ફૂટ લાંબા વાળ, એવો અંબોડો વાળ તો. મારા બાપુજીનો ફોન આવ્યો કોલેજમાં, બેટા આજે મેં કીધું બોલો પપ્પા, લાંબા વાળ છે ટૂંકા કરાવી નાખો મારો દીકરો, અને કાનમાંથી કડા કાઢી નાખો, ભૂંડા લાગો. મેં કીધું કેમેરાની સામે આવતા હોય થોડું સારું લાગે ભાગે લોહીની ધાર હું અડધું કઈ અડધું તમારી ઉપર છોડી દઈશ. મેં કીધું પપ્પા લાંબા વાળ કાનમાં કડી તમને શું વાંધો હોય? કે બેટા વાંધો બીજો કાંઈ નથી, પણ કાલે મોટી બેન સેજલને જોવા આવ્યા એ તને ખબર છે? મેં કીધું મોટી બેન સેજલને જોવા આવ્યા, મારા લાંબા વાળ કાનમાં કડી અને શું લાગે વળગે? ત્યારે કીધું કે બેટા બીજો કઈ વાંધો નથી, પણ એ લોકો તારો ફોટો જોઈને કહેતા હતા મને ઈ કે મોટીનું રહેવા દો, આ નાની રૂપાળી છે. અને પછી કપાવી નાખે. ઘણી વાર તમે જો લગ્ન જીવન, હું ઘણી બધી તમને વાતો કરું. ગામડાની માલી પાસે એક લગ્ન ગીતોની મારે યાદી કરી ખાસ ભાઈઓ અને બહેનો બેઠા છે. અને બીજી વસ્તુ, જે યુપી અને બિહાર કે મધ્યપ્રદેશથી જે લોકો અહીંયા પાણીપુરી ભેળપુરી જે નાસ્તા બધું વેચે છે ને ભાઈ, એ આપણી યારે ઘડે ને એટલું મસ્ત ગુજરાતી બોલે છે, તો આપણી બાયુરેન પરાણી એની યારે હિન્દી બોલે. અને એ હિન્દી તમે જોજો, હિન્દીના ધનુર ઉપડી જાય એવું. એ ભાઈ તું મોટી મોટી પાણીપુરી લેના. શું કે કપિલભાઈ? તું મોટી મોટી પાણીપુરી લેના, તું કાણાવાળી પાણીપુરી તો હાવ નહીં લેના. કેમ કે તું કાણાવાળી પાણીપુરી લેતા है तो पानी हमारा कोने સુધી આવતા है, हमारा कपड़ा बगड़ जाता है, हमें घर जाता है ना तो हमारा धनी हमको वड़का भरता है, भला मानस બહુ ઝઘડા હોતા है. આપણને એમ થાય બધું શું વાતું કરે. પણ હમણાં મને વાત યાદ કરી, તમે જો કલાકારો શું હોય ઘણી વાર પ્રોગ્રામની શરૂઆત થાય ને એકાદ બીજી દુહાની શરૂઆત કરે. જાજા કલાકારો ભેગા થયા હોય ને, પણ કોટે મોરટ હું ગયા, એ જી કોટે મોરટ હું ગયા, યન વાળી વાદળ ચમક સે થોડા ધીમા વીજ, પણ મારા રુદાને જોને રાણો સાંભળ્યો, આન રે આજ આવી અષાઢી બીજ, પણ મારા રુદાને રાણો સાંભળ્યો, અરે રે આજ જો નહીં આવી અષાઢી બીજ. બીજા કલાકારના હાથમાં માઇક ગયું એને વળી દુહો ઠપકાર્યો. વૈશાખ માસે અંબ મોહર ને કંથ લાવે કેરિયું, નારી નિચોવે નર ગોલે સુગંધ ફોરે શેરિયું, એ મન પાહે બેહીન બિરહતી ને ખંતથી ખવડાવતી, પાંધર તોળે પોર હામુન યાદ ચારણ
એ આવતીજી યાદ ચારણ આવતી. બધા પોતપોતાની રીતે ગાતા હતા મારા વાલા. બરાબર છત્તીસગઢની માલિકા રાયપુરમાં અમારો પ્રોગ્રામ હતો ને હું વીર રસનું માણા ભાઈ. મારા હાથમાં માઇક આવ્યું, મારાથી રહેવાનું નહીં ભાઈ. અને મેં ચાલુ કર્યું, એવો વરસાદ વરસે છે. અને એમાંય કીધું, પછી મેં ગગડાટી બોલાવી કે ભાઈ ધીંગાણું જામ્યું હોય. પછી વરસાદ પછી મેં કીધું દુહો ગાયા, છંદ ગાયા. માત ભારી ઉડાલગી મેલ માં જા ગગન હળગી ગજા જણ બેરા તાંદણ જડા જણ ગળ વરણ દળ વિભરે ગજા પહાણા શિકાર પર દિયણ પ્રાચણ સગણ સાઈ નાઉ ગળૈયા દાંડ ધમ ધમ દરા ધમ ધમ બરળ ચમ ચમ વીજળી નત્રે પને ભાદ્રવ માસ પ્રગળા વહાય પચનંગ વાદળા ગઢ હળળ દળણ ન્યમર ગાજન શિખર ભુજરંગ શ્યામલા જલગંધ નદિયા ભૈરા સરોવર ચરણ ગિરિવર જળ જરે જસલિયણ ઋતણ ઋતુમાલ જામંદ સનદ વિચળ સાંભર નેત્રે પને ભાદ્રવ માસ પ્રગળા વહાય પચનંગ વાદળા ગઢ હળળ દળણ ન્યમર ગાજન શિખર ભુજરંગ શ્યામલા વહલા વિજોગી જોડલા ના હલ બિલા દિલ ગાંપડા સમી સાંજ રાતે નીંદ ના વે પ્રેમ બરદા ઉગડા નબળા જ કેલી કરત કેલી જો મોબાલી લડવળી યા સાંડ ઘમ ઘમ દરા ધમ ધમ બરળ ચમ ચમ વીજળી જી વરળ ચમ ચમ વીજળી. 70 વર્ષના બાપા મારા ઢીચણ ઉપર માથું નાખી ધ્રુસકે રોવા માંડ્યા. મેં કીધું, હે બાપા અહીંયા કાં રોવો? તો બાપા કે કઈ નહીં બટા, માર પાડો આમ જ ગાંગરીને મરી ગયો કરો વાત. મેં કીધું હવે મને એરપોર્ટ ભેગો કરો. હા, એક ભાઈના બાપુજી મરી ગયા. એને કોકે કીધું કે તારા બાપાએ જિંદગીમાં એક કામ સારું કર્યું. ઈ કયું કે મરી ગયો ઈ. મારો દીકરો કોઈ દી હા નતો ખાતો. હમણાં વળી તમે શું, અને આ સોશિયલ મીડિયાની વાત આવી એટલે ભાઈઓમાં તો ઠીક છે, ઉદાર દિલ ના હોય, પણ ખરેખર બહેનો અંદર બાજે તો લોચા શું થાય ખબર છે? આજ બાજ્યા હોય પણ 2 મહિના પહેલા એને એકાદી પોસ્ટમાં કોમેન્ટ કર્યું ને ડિલીટ કરી નાખે. હા, લાઈક આપ્યો ડિસલાઈક કરી નાખે. લાઈક એ પાછું લઈ લે બેનો. અને હમણાં મેં કીધું એમ પૈસા સાચવાની 2 જગ્યા છે કપિલભાઈ. પૈસા સાચવાની 2 જગ્યા છે. બેંકમાં સાચવાય ને બાયુ પાસે સાચવાય. પણ બેંકમાંથી પાછા મળે. બોલ્યા તો આજા-ફસાજા.com ભાઈ નીકળો, કાંઈ છે નહીં. અને ઘરવાળીઓ તમને જ કીધી 2 ગોલ્ડ લેતા આવજો તો આપણને એમ થાય ઓલિમ્પિકમાંથી ડાયરેક્ટ જીતીને આવ્યા છું એ દૂધ મગાવતી હોય. પણ બહુ જાજો તમારો ટાઈમ લેવો નથી, મારી પાસે તો આવો ખજાનો છે. પણ ગમતી એકાદી 2-3 મારે તમને વાતો કરવી છે. તમે જો ખરેખર ગામડાનું વાતાવરણ કેવું હોય, ગામડામાં જે લગ્ન ગીતોમાં જેટલા પરણેલા છે ને એને એવું થાય છે મારો બેટો ભૂરો આપણી જ વાતો કરે છે. હાલની તારીખમાં જેમને લગ્ન થયા, લગ્ન ગીત આપણા તો હજુ હબા કાઢી ગયો તો ઢોલ યાદ આવે. ઘોડા ચડી ગયો તો ભણનો દીકરો લગ્ન કરવા. હા, એક બેન ગામડામાં છે ને, ગામડામાં એ દેશી લઢણથી ગીત ગાય. તમે સાંભળો છો એ પણ ગાવાનો આનંદ. એક બેન ગીત ગાતા હતા. આમાં આપણે ક્યાં ગયા ભાઈ? આપણે બે જોડવા હતા ક્યાં ગયા? ઓરા ને. તમારું નામ શું છે? હે? અનિલસિંહ. તમારું? જીગરસિંહ. તમારા પપ્પાનું નામ? ચાંદુભા. ઓકે, વાંધો. આપણે જીગરસિંહ, બરાબર ને? જીગરસિંહ ને? ઓકે. એમાં પછી વેવાય ને કે એમાં અમે એક ગીત સાંભળતા હતા કે ગોવિંદ વે. આ સાંભળજો આપણા દેશી ઢાળ. તમે આ ખરેખર સાંભળવાની મજા છે. અને તમે આનંદ. ગોવિંદ વે વાય સુતા છો કે જાગો, એવા ગોવિંદ વે વાય સુતા છો કે જાગો, આજ કપિલ ભાઈ એ વરરાજે માંડવડા ઘેરા વાહ. એવા કપિલ ભાઈ વરરાજે માંડવડા ઘેરા મારા. કોઈ પણ સાજ વગર, કોઈ પણ સંગીત વગર ગામડાની માલિકા ગવાતા ગીતો આપણને ગમે ભાઈ. અને સાંભળજો આપણા લોક સાહિત્યની, લોક સંગીતની તાકાત શું છે દોસ્તો. હું હમણાં સરાકડીયા નેસમાં હતો, ત્યાં એક બેન્ડ ભાઈ એમના કોઈ સાજ તારે આંગણીએ અજવાળા, ન્યા ઝૂલતા પારણા હોય નંદરાણી, તારો તેને હડો પવિત્ર. હે નંદરાણી રે તારે આંગણીએ અજવાળા, ન્યા વાયો છે વાસુદેવે છોડ નંદરાણી, તારો તેને હડો પવિત્ર. અને છેલ્લી 2 મિનિટ મારે લેવી છે, પણ હું જે તમને વાત કરતો દોસ્તો ગામડાની માલિકા. આપણે બધાય જેમ તો આપણે આવીએ છીએ તો ગામડામાંથી મૂળ, આપણે જે મૂળ છે એ ગામડામાં છે. ગામડા કેવા, આ હા
બધાને આપણું ગામડું યાદ આવે ભાઈ, કે જ્યાં ધૂળ ટેપાન પાણા હોય, ભીતે ભીતે છાણા હોય, ટાણા જેવા ગાણા હોય ને મળવા જેવા માણા હોય. આ એવા બધા એમ કહેવાય કે સાહિત્યમાં રુચિ હોય, શેરીઓ વાગી ચૂકી હોય, બાયુની કેડે ઊંચી હોય, પણ ખાનદાની જેની ઊંચી હોય. ઉકરડાના ઓટા હોય, બળદિયાના જોટા હોય, ફડકારા આકોટા હોય, પણ એ માણા મનના મોટા હોય. માથે ભલે દેશી નળિયા હોય, વિઘાયકના ફળિયા હોય, બધા હૈયા બળિયા હોય, પણ કાયમ મોજે દરિયા હોય. એવા ગામડાની માલિપા તમે જુઓ અત્યારે લગ્નમાં, મારે અમુક તમને સારા ગીતો પણ સંભળાવવા છે, આપણને આનંદ. લગ્નમાં અત્યારે સ્કીમ હાલે ભાઈ, લગ્નમાં મોટી બેન આવે તો નાની બેન ફ્રી, મેકઅપ ના થથડા કરે. ગજરો ને ગુલાબનો ગોટો, મારી બેન ને ખબર નહોતી આ એના બાપથી મોટો. ગુલ્લો છે ગજરો, આમળો ગુલ્લો છે ગજરો ને ગુલાબનો ગોટો, મારી બેન ને ખબર નહોતી કે એના બાપથી મોટો. એટલે એના જવાબ આપ્યો. પણ ગામડાની માલિકા સાહેબ તમે સાંભળો છો, અહીંયા બહેનો બેઠા છે એટલે મારી એક જવાબદારી સાથેની, સાહિત્યના સ્ટેજ ઉપર અમે જ્યાં જ્યાં ગયા આ બધી વાતો અમે કરી છે ભાઈ. દુનિયાની માલિપા કોઈ પણ બાપે પોતાની દીકરીને ઓછું આપ્યું નથી, અને કોઈ પણ દીકરીએ પોતાના બાપની પાસે કે માગ્યું નથી. સાંભળજો, દુનિયામાં કોઈ પણ બાપે પોતાની દીકરીને ઓછું આપ્યું નથી, અને કોઈ પણ દીકરીએ પોતાના બાપની પાસે કે માગ્યું નથી. સાંભળજો, ગામડું ગામ તો ગામડાની માલિપા દીકરી અને બાપ ધીરા 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 ડગલા દેતા હેલા જાય. વરસાદ આવ્યો, પાણીના વેણ એમ કહેવાય કે વધ્યા ભાઈ. એ પાણીના વેણ વધ્યા એટલે બાપે દીકરીને કીધું કે બેટા કે હા એક કામ કર, તું મારો હાથ પકડી લે. ત્યારે એ કાલી ગયેલી ભાષામાં એ દીકરી પેલી કીધી નાનકડી અહીં આવશે, મારી પાસે આવશે, અહીંયા આવીશ તું, હાલ આપણે અહીંયા વાંધો ને. એ બાપે દીકરીને કીધું કે બેટા તું મારો હાથ પકડી લે. ત્યારે દીકરીએ કીધું કે નહીં પપ્પા, કાલી ગયેલી ભાષામાં કે હું તમારો હાથ નહીં પકડું, પણ તમે મારો હાથ પકડી લો. ત્યારે દીકરીને બાપ પૂછે છે કે બેટા હું તારો હાથ પકડું કે તું મારો હાથ પકડે, શું ફેર પડે? ત્યારે બાપને ઈ નાનકડી દીકરી પોતાની કાલી ગયેલી ભાષામાં જવાબ આપે છે, બાપુજી ગમે તેવા કદાચ વરસાદનો લોઢ ઉલળે, પણ દુનિયામાં કોઈના બાપની ત્રેવડ નથી કે દીકરીનો હાથ બાપે પકડ્યો હોય અને દીકરી ઉપર કોઈ જોખમ આવે. તમે વિચાર તો કરો, જ્યાં સુધી બાપ હારે હોય ને ત્યાં સુધી દીકરીની જીવનમાં કોઈ તકલીફ ના આવે. ગામડું ગામ હોય પણ કહેવાય ને કે ધીંગાણું જામે ભાઈ, પણ કેવું ધીંગાણું કે એ ગઢહડે તોપદ્યા ગગન ગોળા જરે ધણે ને ડુંગરા યાબ ધરતી, આ ધોબ જ્વાળા દગી આગ ધબાણમાં ધરા પર કાળકા રૂપ ધરતી. અરે તરગિયા શેષને દીગ ફાળે થયા, આ થંભિયા આગ દિનેશ થાકી, અહીં દાગતા ગગડતા કદમ ગાણના ફટકમાં ફાકડા કરે ફાકી. અને આ ભડાકા સુણંતા કેસરી ભાગદાન જડાધર દ્રૌપદી સિદ્ધ જાગે, યો હળડે તોપદ્યા મેદની હલબલાય અને ભલભલા ભીગતી આજે ભૂખ ભાગે. એવા ભયંકર ધીંગાણામાં જાવણું થયું હોય, મારો મારો ને કાપો કાપો ની રેડિયા રેડી થતી હોય, તોપુના એમ કહેવાય કે માંચડા ચડી ગયા હોય ભાઈ. અને એવા ધીંગાણાની માલિપા બાપ ઉતરે, અને મર્દ માણા પણ કેવો મર્દ કે મર્દ સિંહ સુપારણમે મર્દ બોલી પહેચાને, મર્દ ખિલાવે ખાય, મર્દ ચિંતા નહીં માને, મર્દ દે યોર લઈ, મર્દ કો મર્દ બચાવે, गहरे सागरे काम मर्द को मर्द ही आवे. अरे मर्द उसी को जानिए जो सुख दुख साथी कर्म के बेताल कहे सुन विक्रमा. यही लक्षण सब मर्द के. एवो मर्द माणस है ધીંગાણે ચડ્યો હોય, રૂવાડે રૂવાડે તલવારના ઝાટકા લાગી ગયા હોય, ગોળીઓથી વિદાય, અને મર્દ બાપનો દેહ છે એ નવરાતના ગરબા જેવો થઈ ગયો હોય. સાહેબ મર્દ માણસ ક્યારે રોતો હારો ન લાગે, પણ અમારા આ સાહિત્યકારો એમ કહે છે કે મર્દ માણસ રોતો એક જગ્યાએ હારો બહુ લાગે. ક્યારે? પોતાની વહાલસુઈ દીકરીના લગ્ન લીધા હોય, વેવાય વેલાને પ્રાર્થના કરે, જાન આવે, જાન જ્યારે ઉગલવાની તૈયારી થાય, બાપ એ મર્દ માણસ જે છે પોતાની પાઘડીનું છોકું નીચું કરી નાખે, વેવાય વેલાને પ્રાર્થના કરે કે મારા બાપ આજથી 20, 22, 25 વર્ષ પહેલા દીકરી રૂપી તુલસીનો છોડ મારા ઘરે ફળિયામાં મેં વાવ્યો, સંસ્કાર અને ચારિત્રનું મેં એમાં ફળદ્રુપ ખાતર નાખ્યું અને શુદ્ધ પાણી પાયું, એનામાં કોઈ ખામી ના હોય, છતાંય અમારી દીકરીથી કોઈ ભૂલ થાય ને મારા બાપ તો પેલો ઠપકો તમે અમને દેજો, અમારી દીકરી તો ભોળુડા પારેવા જેવી છે, એ રોવા મળે છે. બાપ અને દીકરી એમ કહેવાય કે છેલ્લે મળે. તમે જોજો દીકરી જે છે ને, દીકરી છેલ્લે બે હાથ કંકુવાળા કરી અને દિવાલે થાપા કરતી જાય, બાપુજી હવે જે પણ કઈ હોય ને ભાઈઓ ભત્રીજામાં વેચી દેજો, આમાંથી મારે તમારો એક પૈસો ન ખપે. દીકરી બાપને મળે, બાપ દીકરીને મળે, બે એમ કહેવાય કે બધ ભરીને મળે, બે ભાંગીને ભૂકો થઈ જાય. અને એટલે જ કદાચ એમ કહેવાય કે બાપને મળવાનું હંમેશા છેલ્લે હતું હોય છે. બાપ જે દીકરીને હાથ મૂકે બેટા સુખી થાજો એટલું કહેવામાં બાપ પ્રાર્થના કરે કે બેટા એમ કહેવાય કે જન્માષ્ટમીનો તહેવાર હોય, હોળી ઉતાસણી કે દિવાળીનો પ્રસંગ હોય, ભાઈ હાટું કદાચ એકાદી ચોકલેટ મેં વધારે આપી દીધી હોય તો તારા ગરીબ બાપને માફ કરી દે. આવો પ્રસંગ હોય સાહેબ, એ કરુણતા વ્યાપી ગઈ હોય, પણ એ બાપ અને દીકરીની કરુણતાને એ પ્રેમને વર્ણતા કવિ દાદ એમ લખે છે. એક ઘડી હું સંભળાવું. કાળ જાકે રો કોટ કો મારો
આજ મારે ગાંઠથી છૂટી ગયો કાળ જાકે રો કટકો મારો આજ મારે ગાંઠથી છૂટી ગયો પણ મમતા રૂવે જેમ વેળું માં કોઈ વીરડો ફૂટી ગયો કાળ જાકે રો કટકો મારો આજ મારે ગાંઠથી છૂટી ગયો. આ લગ્નની વાત હતી પણ હવે છેલ્લી 1 મિનિટ મારે લેવી છે. કાલે શ્રાવણ મહિનો ચાલુ થાય છે ને કપિલભાઈ? હે રાવણ છે કૈલાસના ખોપડામાંથી હાલ્યો આવે ધીરા 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 ડગલા દેતો રાવણ હાલ્યો આવે ને હવે નારદજી આવ્યા. નારદજીએ પૂછ્યું રાવણ કે હા આજે આટલો બધો મોજમાં કેમ, આજે આટલો બધો વિનોદમાં કેમ? ત્યારે રાવણ એમ કહે છે કે મારા આંતરડાની ધાતુ બનાવી અને ડાબા હાથની માલિપા કૈલાસ પર્વત ઉપાડીને જેથી હું ભોળાનાથની રીઝવવા બેઠો જટાટમિંગલ જલમ પ્રવાહમાવિતસ્થલાય ગલા વિલંબે લાંબિદામ ભુજંગતુંડ માલિકામ ડમટ ડમટ ડમરોયમ ચકાર ચંડ તાંડવમ ધન ધન શિવક શિવમ જટાકટાહ સબ્રહ્મમ નંદન નીલપનિર્જરી વિલોલ વિંચી વિલ્લારી વિરાજમાન મૂર્ધની ધગત 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 જલમ લલાટ પટ્ટ પાવકે કિશોર ચંદ્રશેખર હૃદય પ્રદક્ષિણા મમમ ધરા ધીરેન્દ્ર વિનંદને વિલાસવંત બાંધો રસપુર દિગંત સંતતે પ્રમોદમાન માનસે કૃપા કટાક્ષ ધોરણી નિરુદ્ધ દુર્ધરા પ્રતિ પ્રચિત દિગંબરે મનો વિનોદ મેં તુવસ્તને જટા ભુજંગ પિંગલા સ્ફુરત બાળા મણિ પ્રભા કંદમ મુખંગમમ પ્રલેપ પ્રદીપ મધુમુખા ધ્યાન સુંદર રસ ઉતરાન માધુરાન ગંગબાર સટ્ટાર મંડિયમ આજ અંગ સંકલિન ચંડિયમ બાલચંદ બિંદુલાલ જાલયમ વિકંગનમ ભુજંગ મુંડમાલયમ શુલપાન હેપિનાક સજનમ ઢાકડમ રૂયવાજ બચનમ સંગસિત નીત ભંગ ખાવનમ ખ્યાલ પ્રત ચાલકો ખિલાવનમ યાલ યાલ ખાલન વાસનમ કેહરે વિસાદકેન આસનમ અંગગ વિભૂત રંગ ચંડિયમ જોગ ભોગ ધ્યાન પ્રાણ દઢિયમ દેવદાનવમ નગેશબંતન બબંદિતમ કલશરંદ કંદનમ કામ નામ નિષ પૂર્ણમ કરામ જય મહેશ જય મહેશ જય મહેશ જય હરમ હર 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 મહાદેવ. તમે જાણીને આશ્ચર્ય થશે 2016માં અમારી ફેસબુકમાં મુલાકાત થઈ. આ લાઈફમાં પહેલી વાર આજે મળ્યા. મારા પરમ મિત્ર છે અને તમે આ બધું સાંભળ્યું ને ભાઈ, તમે આ બધું સાંભળ્યું ને એટલે એમાં એવું છે તમે જોજો આ સમીકરણ તમે સમજી શકશો આરામથી. હું તમને સમજાવું તમને સમજાય તમે હા ભાઈ કેમેરો લઈ લો વિડીયો લેવો એ. હું તમને સમજાવું તમને સમજાય તમે એમ કહો કે હા અમે સમજ્યા તો મને સમજાય કે તમે સમજ્યા. ન સમજ્યા ને બીજી વાર ધ્યાન રાખજો. આ જોડવાનું છે. હું તમને સમજાવું તમને સમજાય તમે એમ કહો કે હા અમે સમજ્યા તો મને સમજાય કે તમે. પણ હું તમને સમજાવું તમને ના સમજાય તમે એમ કહો કે ના અમે નથી સમજ્યા તો મને સમજાય કે તમે. પણ હું તમને સમજાવું તમને સમજાય તેમ છતાં તમે એમ કહો કે ના અમે નથી સમજ્યા, અથવા હું તમને સમજાવું તમને ના સમજાય તેમ છતાં તમે મારા વાલીડા એમ કહો કે હા અમે સમજ્યા તો આમાં મારે કેમ સમજવું કે તમે સમજ્યા કે ન સમજ્યા? લો સમજાવો. અને બીજું એ છે આજે ફ્રેન્ડશિપ ડે છે, મિત્રતાનો દિવસ. એટલે બીજો તો હું નહીં કહું પણ મિત્ર કેવો હોય मित्र कीजिए मर्द मर्द मन दर्द मिटावे, मित्र कीजिए मर्द काम विपत में जावे, मित्र कीजिए मर्द सत्य का कर समझावे, अरे मित्र कीजिए मर्द खुशामत कर नहीं खावे। पण मित्रों केवा होय कि मित्रों येड़ा कीजिए जेड़ो टंकण खार आप बळे पर रुजवे भांगा सांदण हार, मित्रों येड़ा कीजिए जेड़ो कुવાનો कोस आ तो बजाड़ा पानी पीए पण हृदय न लावे रोज, अने मित्रों येड़ा कीजिए जे ढाल सरीका होय आ दुख में वो आगे रहे अने सुख में पीछे होय। तमारा जेवा मने मित्रों મળ્યા આજે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ आभार। अस्तु धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा मीटअप हमारा रहा आज का, और काफ़ी सारे क्रिएटर अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हमारे साथ। हमने भी न्यूज़ चैनल वाले भी आए थे, उनके साथ भी हमने हमारा एक्सपीरियंस शेयर किया। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा मीटअप रहा और काफ़ी अच्छे अच्छे क्रिएटर भी साथ में थे और बहुत ही मज़ा आया था दोस्तों देख सकते हो आज का मीटअप हमारा बहुत ही अच्छा रहा उसके अंदर केंगार पार्क में, और काफ़ी सारे क्रिएटर हमारे साथ आज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हमने भी हमारा एक्सपीरियंस शेयर किया और न्यूज़ वाले भी आए थे, उनके साथ भी हमने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस शेयर किया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का? मज़ा आया है आज हमारे को, हमको बहुत मज़ा आया ये कच्छ क्रिएटर मीटअप में आके, और हमारा एक्सपीरियंस भी हमने शेयर किया।
सब लोगों से मुलाकात करके भी अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। कांजी भाई का वीडियो चैनल है यहाँ पे कच्छ में ये सर जानते एक दूसरे को, इतना क्लोजली नहीं जानते, तो एक दूसरे के पास आके देख के एक दूसरे को जाना कि ये भाई अच्छा है, ऐसा फील हो रहा था कि आज मानोगे नहीं कि सब सेलिब्रिटी के साथ हम घूम रहे थे। ऐसा एक अलग ही नज़ारा देखने को सभी अच्छी जहाँ ये मीटिंग में आए जितने भी दोस्त आए उनका मैं शुक्रिया मानता हूँ, और ऐसे ही अगली बार मीटअप होता रहे, सब प्यार से जुड़े, ऐसे ही बातें करें, जो भी था मतलब जो पर्सनली जो एक्सपीरियंस था सबने शेयर किया है, सब जान के चलो भाई क्रिएटर है उनसे देखते कौन सा उनका एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए और